ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست عبد القادر خان اپنے اس چینل تحفظ ناموس رسالت میں خیر مقدم کرتا ہوں. اور آپ لوگ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور وہ بیل والا بٹن دبانا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب ممتاز تیمور صاحب، دعویٰ ہم نے پیش کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم شرائط میں سے یہ بات طے کریں گے کہ گروپ کے جو ایڈمین ہے وہ صرف ایڈمین دو ہوں گے، ایک آپ اور دوسرا میں. باقی جو ایڈمین ہے انہیں گروپ ایڈمین سے ہٹا دیں. نمبر 2، جب تک ہمارا مناظرہ چلتا رہے گا، مناظرہ ختم ہونے کے 24 گھنٹے کے تک گروپ اونلی ایڈمن موڈ پہ رہے گا، اور جو ہے ایڈمن موڈ سے نہیں ہٹایا جائے گا، تاکہ تمام گروپ ممبران مناظرے کو اچھی طرح سن لیں. 24 گھنٹے کے بعد گروپ کو تبصرے کے لیے کھولا جائے گا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ممتاز تیمور صاحب، ہم پہلی مرتبہ کسی غیر عالم سے بات کر رہے ہیں. آج کے بعد انشاءاللہ آپ سے ہماری گفتگو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں اور آپ غیر عالم ہیں، تو لہذا یہ ہماری آپ سے پہلی اور آخری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں جی، ہم ان شرائط کو قبول نہیں کرتے، اور نہ ان شرطوں پر پہلے بات ہوئی ہے، ورنہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسی شرط ہوں گی تو آپ بات کریں گے. تو جب پہلے اس قسم کی شرائط طے نہیں کی تو ہم دوران مناظرہ آپ کی کسی شرط کو ایسا قبول نہیں کرتے. ہمارے لوگ رہیں گے، اور آپ لوگوں نے جو کچھ سابقہ دنوں میں کیا ہے اسی گروپ کے ساتھ، تو وہ ہمارے اب آپ کے نوٹس میں ہے. ہم کسی کو ایڈمن شپ سے نہ ریموو کریں گے، اور آپ اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کریں گے تو یہ آپ کی شکست ہوگی. لہذا آپ مناظرہ کریں. باقی 24 گھنٹے تک اوپن نہیں ہوگا، یہ سب بکواس ہے. آپ مناظرہ کریں 3 گھنٹے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لوگ حصہ لیں گے، بات ختم ہوگی. ایسی کوئی شرط نہیں ہوئی. جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی شرط طے نہیں ہوئی تھی. ممتاز تیمور صاحب ابھی تک ہم نے شرائط طے نہیں کی ہے، ابھی صرف موضوع طے ہوا ہے، شرائط ابھی طے نہیں ہوئی. مناظرین نے شرائط طے کرنی ہے. آپ کے نمائندے سے میری گفتگو ہوئی تھی، اور آپ کے نمائندے نے یہ کہا تھا کہ باقی باتیں مناظرین جو ہے طے کریں گے. میں نے بھی اسے یہی بات کہی تھی. تو شرائط ہم نے آپ سے طے کرنی ہے. ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو آپ سے مل کے ہماری یہ شرائط طے ہوں گی. جناب ممتاز تیمور صاحب، آپ بہت زیادہ دیر کر رہے ہیں، جواب دینے میں بہت زیادہ دیر کر رہے ہیں، اور مناظرے کا جو اتنا وقت ضائع ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. آپ کی طرف سے جواب بہت زیادہ دیر سے آ رہا ہے. دیکھیں ابھی موضوع بھی طے نہیں ہوا، بہرحال اس کو قطع نظر میں چھوڑتا ہوں. اگر آپ نے حسام الحنان پہ بات کرنی ہے، پہلے آپ دعویٰ دیں، اس کی تنقید ہوتی ہے، پھر جواب دعویٰ کی بات ہوتی ہے، پھر شرائط کی طرف آتے ہیں. تو میں اب ادھر ہی ہوں، میں تھوڑا مصروف تھا. آپ بھی کوشش کریں کہ جلدی جلدی جواب دیں. حضرت، سب سے پہلے تو شرائط طے ہوں گی. میں آپ کو دعویٰ بھی دوں گا، اس کے بعد جو ہے آپ جواب دعویٰ بھی دے دینا. سب سے پہلے ہم شرائط طے کرتے ہیں، مناظرے سے پہلے شرائط طے کی جاتی ہیں. ابھی تک ہمارا مناظرہ شروع نہیں ہوا، لہذا پہلے ہم شرائط طے کریں گے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے دعویٰ دیں گے. دیکھیں پہلے دعویٰ تو طے کریں نا، شرطیں بھی طے ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جائے گا. پہلے آپ اپنا دعویٰ واضح کریں، پھر اس پر تنقید ہوگی، پھر ہم آگے جو ہے وہ جواب دعویٰ پہ آئیں گے. جناب ممتاز تیمور صاحب، مصروفیات ہر ایک کی ہے. میں بھی اپنی بہت ساری مصروفیات چھوڑ کے آیا ہوں، تو آپ کی جو مصروفیات ہیں ہم نے وقت طے کر لیا ہے، لہذا آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر توجہ دیں، جواب دینے کے اندر دیر نہ لگائیں. جزاک اللہ. اور بعد ازاں پھر شرائط کی بات ہوگی، تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ دعویٰ دیں گے جلدی سے، پھر شرائط بھی طے کر لیتے ہیں. کوئی نہیں. تیمور صاحب، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ شرائط بعد میں طے کی جاتی ہیں یا پہلے طے کی جاتی ہیں. اتنا تو آپ کو علم ہوگا کہ سب سے پہلے شرائط مناظرہ طے ہوتے ہیں، لہذا ہم سب سے پہلے شرائط مناظرہ طے کریں گے. بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ شرطیں پہلے طے ہوئی، بعد میں بھی ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال اگر آپ نے شرطیں طے کرنی ہے تو آپ جلدی سے شرائط بھیجیں. تو جو شرط آپ نے رکھنی ہے پھر میں بتا دوں گا کہ کون سی شرط رکھنی چاہیے، تو آپ جلدی سے شرائط پیش کریں. جناب ممتاز تیمور صاحب،
یہ آپ کے کسی ساتھی نے، ایڈمن ساتھی نے یہ میسیج گروپ میں سینڈ کیا ہے، اس کا حالانکہ مناظرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوبارہ اگر آپ کے کسی ساتھی کا گروپ کے اندر دوران مناظرے میسیج آ گیا تو میں اسے ریموو کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیں وہ گروپ میں میسیج نہ کریں، ورنہ میں تو سب کو ایڈمن سے ہٹا دوں گا یا پھر میں اسے گروپ سے ریموو کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ جی کوئی میسیج نہیں کرے گا، وہ غلطی سے ہوا، انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، المہند حسام الحرمین کے رد میں لکھی گئی یا جو ہے کسی بھی وجہ سے لکھی گئی، المہند کا حسام الحرمین سے جو ہمارا موضوع طے ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح آپ نے حفظ الایمان پر مناظرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ حفظ الایمان کے موضوع کے ساتھ حسام الحرمین کا کوئی تعلق نہیں، بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں کہ حسام الحرمین کے ساتھ المہند کا ہمارے موضوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ کے جس نمائندے نے مجھ سے بات کی تھی، میں اس کی وائس بھی یہاں لگا سکتا ہوں، اس نے یہ اصول بتایا تھا، یہ اصول جو ہے دیا تھا کہ پہلے کتاب جو لکھی جاتی ہے مناظرہ اسی پر ہوتا ہے، میں اس کی وائس یہاں لگا دوں گا، اس پر اس نے ایک حوالہ بھی دیا تھا۔ تو پہلے حسام الحرمین لکھی گئی ہے، بعد میں المہند لکھی گئی ہے، لہذا تب بھی آپ کے نمائندے کے اصول کے مطابق پہلے حسام الحرمین زیر بحث آئے گی، پھر ہم آپ کا المہند پر بھی انشاءاللہ شوق پورا کریں گے۔ میں نے حفظ الایمان پہ مناظرہ کرتے ہوئے اس لیے کہا تھا کہ حسام الحرمین حفظ الایمان کا جواب نہیں ہے، یہاں آپ کے بندوں نے مانا ہے کہ المہند تحریری جواب ہے۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے التحقیق المتین، اس میں وہ کہتا ہے کہ تحریری جواب جو حسام الحرمین کا تھا وہ المہند تھی۔ تو جناب والا، اگر حسام الحرمین زیر بحث ہوگی تو کیونکہ المہند اس کا جواب ہے تو جواب بھی زیر بحث لازمی آئے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو حسام الحرمین کا امپیکٹ تھا، جو حسام الحرمین کا اثر تھا، المہند نے ظاہر کیا، تو اب زیر بات یہ آئے گی کہ المہند نے کس طرح ظاہر کیا، تو المہند کیا تھی، تو اس لیے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ المہند اور حسام الحرمین یہ ڈسکس ہوگی تو یہ آپ نہیں بھاگ سکتے۔ اس میں واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے کہ المہند جو ہے وہ تحریری جواب ہے حسام الحرمین کا، لہٰذا بات یہ ہے کہ جب حسام الحرمین ڈسکس ہوگی تو المہند بھی ڈسکس ہوگی۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، المہند پر ہم آپ کا انشاءاللہ شوق پورا کریں گے، لیکن سب سے پہلے حسام الحرمین کی صداقت آپ نے ثابت کرنی ہوگی۔ المہند حسام الحرمین کا جواب ہے، اس کا ہمارے موضوع سے تعلق کیا ہے؟ حسام الحرمین کب لکھی گئی ہے؟ المہند کب لکھی گئی ہے؟ جب حسام الحرمین لکھی گئی تھی اس وقت المہند کا حسام الحرمین کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، ذرا مجھے بتائیں۔ اس وقت تو المہند کا وجود ہی نہیں تھا جب حسام الحرمین آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی تھی۔ تو یہ آپ موضوع سے انحراف کر رہے ہیں، موضوع سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے آپ نے مفتی احمد حسن صاحب کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ حفظ الایمان پہ مناظرہ ہے تو حسام الحرمین پیش نہ کی جائے۔ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حسام الحرمین پر مناظرہ ہے تو پھر المہند کی بات نہ کی جائے، ٹھیک ہو گیا؟ جہاں تک موضوع کے تعین کی بات ہے تو میں نے آپ کو پرسنل میں بتایا تھا کہ موضوع کا تعین نہیں ہوا، اس میں تبدیلی ہوگی،
ٹھیک ہے. اور میں نے آپ گفتگو کے آغاز میں بھی کہا کہ موضوع میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی. اور پھر انشاءاللہ جب میں نے پہلے یہ بات کی ہے, میں نے اتفاق رائے اظہار نہیں کیا, اور میں اپنا وہ آڈیو کلپ بھی بھیجتا ہوں جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ موضوع جو ہے اس کے اندر کیا چیزیں زیر بحث آئیں گی. جناب دیکھیں موضوع جو ہے وہ ابھی صحیح مکمل موضوع نہیں ہے نا, تو یہ مناظرین نہیں طے کرتے نا موضوع صحیح کون سا ہوگا. تو ابھی اس میں سکم ہے موضوع میں اندر بات حسام الرحمن پر ہی ہوگی, لیکن کیونکہ حسام الرحمن کا جواب المحنت ہے تو المحنت پہ بھی بات ہوگی. یہ مکمل موضوع جو ہے مکمل ہوگا, تب یہ دونوں کتب جو ہے وہ زیر بحث آئیں گی. جناب ممتاز تیمور صاحب, آپ نے اپنے جس نمائندے کو میرے پاس بھیجا تھا اس نمائندے کی میں وائسیں یہاں پر لگا سکتا ہوں. موضوع حسام الحرمین طے ہوا تھا, اور آپ کے جو جماعت کے کارکنان ہیں انہوں نے جو آج تحریر چلائی ہے اس تحریر کو بھی آپ پڑھ لیں. اس پر بھی جو ہے حسام الحرمین کا لکھا ہوا ہے, المحنت کا اس کے اندر اشارہ تک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جناب, بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حسام الحرمین جو ہے اس میں خیانت ہے, اور المحنت نے حسام الحرمین کے جو ہے وہ اس کے اثر کو ظاہر کیا. تو اب اس پر ہم یہ کہہ رہے ہیں, اس کا جواب ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر حسام الحرمین میں خیانت تھی تو المحنت کے اندر کیا ہے؟ المحنت جواب ہے نا. تو اس کا تعلق یہ بتانا ہے کہ آپ نے ڈرامے بازی کی ہے, دھوکہ دیا, فراڈ دیا, جھوٹ بولا ہے. حسام الحرمین میں نہیں, المحنت میں خیانتیں ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ کہتے ہیں کہ حسام الرحمن جو ہے وہ جھوٹی کتاب ہے, اس کے لیے المحنت کو دیکھو, تو یہ آپ اس کو دیکھنا ہوگا, ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ بڑا گہرا تعلق ہے. اصل میں نا بات یہ ہے کہ آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے نا موضوع کی, تو اس پر ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کو موضوع تو وہی رہے گا نا, موضوع کو حسام الرحمن ہی ہے. میں تو اس کو بطور شرط پیش کر رہا ہوں کہ جب حسام الرحمن ڈسکس ہوگی تو ہم حسام جو ہے وہ المحنت کو ڈسکس کریں گے. کیوں؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس, کیوں اس کا جواب ہے. جب سوال کو آپ ڈسکس کریں تو جواب کو بھی ڈسکس کریں, اور اس پر آپ جو ہے وہ نہیں آ رہے اور نہ آ پائیں گے. پھر اصولی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو صبح بتایا ہے کہ موضوع میں تبدیلی ہوگی, تو اس وقت آپ کہتے ہیں کہ موضوع میں تبدیلی نہیں ہونی, اس وقت آپ خاموش ہو گئے. اب آپ کا بویلا کرنا درست نہیں. تیمور صاحب, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں حسام الحرمین میں خیانت ہے, اور حسام الحرمین کی خیانت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو المحنت کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میں انشاءاللہ آپ کے گھر سے خیانت اس کی ثابت کروں گا. میں آپ کے گھر سے حوالہ جات لگاؤں گا کہ حسام الحرمین کے اندر خیانت کی گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی آپ موضوع سے انحراف کر رہے ہیں. ہمارا جو موضوع طے ہوا تھا میں وہ تحریر آپ کے یہاں لگا دیتا ہوں. حسام الحرمین طے ہوا تھا, المحنت کو آپ بیچ کے اندر لا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ حسام الحرمین پر ہم سے بات نہیں کر سکتے, آپ حسام الحرمین کی صداقت پر ہم سے بات نہیں کرتے. لا ریب فی کتاب سے آپ جو ہے انحراف کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ مسئلے کے بریلویت کو آپ جو ہے شرمندہ نہ کریں. جناب ممتاز تیمور صاحب, موضوع وہی رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع میں تبدیلی ہوگی, موضوع کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی. آپ نے تحریر بھی لگا دی ہے کہ حسام الحرمین موضوع ہے, آپ کے نمائندے نے یہ موضوع طے کر لیا ہے. آپ کہہ دیں کہ میں حسام الحرمین پر بات نہیں کر سکتا, آپ کہہ دیں میں حسام الحرمین کی صفائی نہیں دے سکتا, آپ کہہ دیں میں حسام الحرمین کا دفاع نہیں کر سکتا, میں حسام الحرمین کو چھوڑ دیتا ہوں, پھر میں آپ کا جو ہے المحنت پر شوق پورا کر دوں گا. ممتاز تیمور صاحب, یہ دیکھ لیں, یہ تحریر آپ کے گھر سے جاری ہوئی ہے. اس میں حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین کو موضوع بنایا گیا ہے, اور اسی موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے. المحنت کو آپ نے بیچ میں نہیں لانا. اگر آپ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے جو آپ کے گھر سے جو ہے طے ہو کر آیا ہے, اس پر آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کہہ دیں, آپ اس سے برات کا اعلان کر دیں, میں یہ موضوع چھوڑ دیتا ہوں, پھر میں المحنت پہ آ جاتا ہوں. اصل میں نا آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا یہ اس وقت قابل غور ہوتی جب میں نے صبح آپ سے اس موضوع پر گفتگو نہ کی ہوتی. انہوں نے آپ سے بات طے کر لی, اور اصل میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ شرطیں وغیرہ یہ چیزیں جو ہے یہ مناظرے کے اندر طے ہوں گی. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے جو ہے وہ شرط کی بات کر رہا ہوں, تو اب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جب انہوں نے دعویٰ کی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ شرطیں جو ہیں وہ ہم خود طے کر لیں گے, تو اب طے کریں نا, شرائط طے کریں, شرطوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ اور ہم نے تو جواز ثابت کر دیا ہے. اور دیکھیں نا اس طریقے سے حسام الحرمین پر تصدیقات ہیں علماء عرب کی, بقول آپ کے اسی طریقے سے المحنت میں بھی تصدیقات ہیں, اور حسام الحرمین کے اصل کو المحنت ظاہر کرتی ہے. تو اگر حسام الحرمین زیر باعث آئے گی تو المحنت بھی آئے گی. آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے
आप कभी अल मोहन्नद पे बात नहीं कर सकते। आपको पता है कि अल मोहन्नद जो है उसमें झूठ है, फरेब है, धोखा है, खयानत है। अल मोहन्नद के अंदर जो दजल किया गया, जो फ्रॉड किया गया, आप कौम को नहीं बताएंगे। आपको पता है कि जो आप सारी जिंदगी उसामा रहमान में खयानत की बात करते हो, असल खयानत तो अल मोहन्नद में की गई। अल मोहन्नद के अंदर जो फ्रॉड किया गया, जो दजल किया गया, हम उसको जो है तशबाम करेंगे। और मैं मौजू से डेविएट नहीं कर रहा, ये मौजू है, उसामा रहमान डिस्कस होगी तो अल मोहन्नद भी डिस्कस होगी, और उसने होना है क्योंकि वो उसका जवाब है। भाई मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज चुका हूँ, मैंने आपसे बहस की है इस पर कि मौजू का तयन नहीं हुआ, मैंने इसको कबूल नहीं किया। वो मैंने आपको बता दिया था कि इस पर हम सीधी बात कर लेंगे। अब आप डेविएट ना करें इस पर। मेरा कोई इज़हार रज़ामंदी है तो दिखाएं कि मैंने कहा कि ठीक है यही इसी मौजू होगा। मैंने आपको बता दिया था, सुबह आपका मैसेज आया तो मैंने उस पर आपको मुतले कर दिया था, इतला दे दी थी आपको। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, शराइत के अंदर और मौजू की तहरीफ के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप शराइत तय नहीं कर रहे बल्कि आप मौजू के अंदर तारीफ़ करना चाहते हैं। मौजू के अंदर तारीफ़ नहीं होगी, मौजू वही रहेगा। शराइत आप लगा लें, शराइत पर हमारी बात हो गई है। ये आप मौजू के ऊपर जो है खलत महबस कर रहे हैं, इससे बचें और मौजू तय हो चुका है उसी मौजू पर आएँ, वक़्त ज़ाया ना करें। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, अल मोहन्नद के अंदर खयानत की गई या नहीं की गई, ये तो बात का मसला है ना। पहला मसला तो हुस्सामुल हरमैन का है। हम तो कहते हैं हुस्सामुल हरमैन के अंदर खयानत की गई है, आप हुस्सामुल हरमैन पर बात क्यों नहीं करते? आप कहते हैं अल मोहन्नद हुस्सामुल हरमैन का जवाब है। हजरत, हम सिर्फ अल मोहन्नद को ही हुस्सामुल हरमैन का जवाब नहीं समझते, हम कहते हैं हुस्सामुल हरमैन के हमने कई जवाब दिए हैं। अल मोहन्नद भी हुस्सामुल हरमैन का जवाब है, शिहाब साकिब ये भी अल मोहन्नद का हुस्सामुल हरमैन का जवाब है। अगर हुस्सामुल हरमैन के जवाबात पर भी बात होनी है तो फिर अल मोहन्नद पर भी बात होगी, शिहाब साकिब पर भी बात होगी, फिर इसके रद्द में जो आपने किताबें लिखी है फिर मैं कहूँगा कि उन पर भी बात होगी। तो ऐसे आप तो किताबों का सिलसिला तवील होता चला जाएगा। मैं कहूँगा कि हुस्सामुल हरमैन से पहले अहमद रज़ा की ज़ात आती है, लिहाजा पहले इस पर भी बात होगी। आप क्या करेंगे? तो लिहाजा आप मौजू के अंदर तारीफ ना करें, जो मौजू तय हुआ है उस मौजू पर आएँ। जनाब तैमूर साहब, आप मौजू से फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये ऊपर तहरीर मैंने लगाई है, आपके घर से ये तहरीर चली है। ये तहरीर मैंने नहीं लिखी, ये आपके घर से तहरीर चली है, आप ही के साथियों ने तहरीर लिखी है। मौजू हुस्सामुल हरमैन तय हुआ है। आपके नुमाइंदा जो आपका मेरे पास आया था बात करने के लिए, उसने हुस्सामुल हरमैन मौजू तय किया है। आप अपने नुमाइंदे को गलत कह दें, उसे झूठा कह दें, अपनी तहरीर को झुटला दें, हुस्सामुल हरमैन को झुटला दें, जो आपको झुटलाना झुटला दें, लेकिन जो मौजू आपकी तरफ से तय हो गया है उसी मौजू पर बात हम इंशाअल्लाह करेंगे। देखें, बात यह है कि आपका जो मुकदमा है कि हुस्सामुल हरमैन के अंदर खयानत थी और फिर अल मोहन्नद लिख कर हमने उसकी खयानत को तश्तबाम किया, ये मेन मुकदमा है। यानी हुस्सामुल हरमैन की जो खयानत है वो अल मोहन्नद के हवाले से कायम है। और आप कहते हैं जी अल मोहन्नद लिख कर हमने उलमा अरब को बताया कि झूठ बोला गया, धोखा दिया इसने, अहमद रज़ा ने, जो भी आप फजूलियात कहते हैं। तो बात यह है कि अल मोहन्नद आपके नज़दीक एक मुकदमा के तौर पर है और आपका जो खयानत वाला मुकदमा है वो अल मोहन्नद पे कायम है। तो जब खयानत की बात होगी तो अल मोहन्नद का डिस्कशन होना जरूरी है। आप क्यों उसको नहीं समझ रहे? मैं इस पर जरा एक और हवाला देता हूँ। जनाब तैमूर साहब, ये देखें मैंने हवाला लगा दिया है हुस्सामुल हरमैन की खयानत पर। हुस्सामुल हरमैन की खयानत को अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको अल मोहन्नद की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने घर के अंदर झांक के देख लें। ये आपके घर की किताब है, आपके अकाबिरीन कह रहे हैं कि हमारा इख्तिलाफ जो है वो सिर्फ 3 इबारतों के ऊपर है, जबकि हुस्सामुल हरमैन के अंदर जो इबारात हैं जिनका आप जो है आज जो है दिफा करने के लिए आए हैं वो 4 इबारात हैं। आप 4 इबारात को लेकर आए हैं, यहाँ पर बात 3 इबारत की आपके काबिरीन कह रहे हैं। तो हुस्सामुल हरमैन की खयानत यहाँ पर ज़ाहिर हो गई। हुस्सामुल हरमैन की खयानत का सबूत आपके घर से निकल के आ गया। इस पर आपके काबिरीन की एक तवील फहरिस्त है जो मैं इंशाअल्लाह भी पेश करूँगा। तो ये आपके घर का मुत्तफ़िक़ा फैसला मैंने हुस्सामुल हरमैन की खयानत पर फैसला पेश कर दिया है। ये देखें जनाब मुमताज़ तैमूर साहब,
آپ حسام الحرمین کی طرف کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ میں یہ بات ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی کتاب کا جس کا میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اس پر آپ کے 30 سے زائد علماء کی تصدیقات موجود ہے، وہ اس کتاب کی تائید کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ اصل اختلاف صرف 3 عبارات پر ہے، جبکہ آپ کی حسام الحرمین کہتی ہے کہ اختلاف 4 عبارت پر ہے۔ تو حسام الحرمین کو جھوٹا، غلط اور بددیانت آپ کے گھر سے ہم نے ثابت کر دیا ہے، لہذا آپ موضوع کی طرف آئیں۔ حسام الحرمین کی خیانتیں ہم انشاءاللہ آپ کے گھر سے ثابت کریں گے، آپ کو المؤنت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ایان بھائی نے لکھا ہے، لیجیے یہ مناظر صاحب کا حال ہے کہ حوالہ جات کے لیے دوسرے پہ انحصار کر رہے ہیں، ایسے جھولا سے گفتگو وقت کا ضیاع ہے۔ خیر جواب پہ سنیے، کیسے یہ حوالہ پیش کی، کیسے بھی پھنس گئے، ابھی ہم واضح کر دیتے۔ اس کے بعد تیمور بھائی فرماتے، مجھے بتایا جائے، جو بندہ خود حوالہ نہیں دے سکتا میں اس سے بات کیسے کروں؟ ایسے جاہل سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ عجیب بات ہے کہ لگڑ بگڑ اٹھ کر مناظرہ شروع کر دیتے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، یہ آپ نے اپنی شکست کا واضح طور پر اعلان کر دی ہے اور آپ حسام الحرمین پر بات کرنے سے بالکل عاجز آ چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حوالے کسی سے مانگ رہا ہوں، آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے وہ آپ نے خود لکھ کے پیش کیا ہے، وہ بھی تو آپ کسی کتاب سے نکال کے دے رہے ہیں نا۔ میں نے بھی آپ کو آپ کی کتاب ہی کا حوالہ دیا ہے، چاہے میں اس کو پاکستان سے لایا ہوں یا میں اس کو انڈیا سے لے کر آیا ہوں یا میں اس کو جو ہے 7 سمندر پار سے جا کر لے کر آیا ہوں، لیکن لے کے تو آپ کے گھر سے آیا ہوں، آپ کے گھر سے نکال کے لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ جو ہے فضول باتیں کر کے اپنی شکست ظاہر نہ کریں، لہذا آپ جو موضوع ہمارا طے ہوا ہے اس موضوع کی طرف آئیں۔ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئی یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب پکچر پہ فارورڈ آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے مواد لے کر بھیج رہے ہو۔ میں نے جو تصویریں دی ہیں وہ کتاب میرے پاس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، کہیں گے تو میں اپنا ہاتھ رکھ کر کتاب پر جو ہے تصویر بنا کر بھیج دوں گا۔ آپ کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے، آپ کو کتاب بھیج بھی کوئی اور رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو حوالہ بھی پیچھے سے کوئی اور بندہ بھیج رہا ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے آپ کی جو ہے وہ علمی قابلیت ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک بندہ خود جو ہے وہ دوسروں پر انحصار کر رہا ہے، وہ مجھ سے مناظرہ کرنے آ گیا۔ آپ کے تو مجاہد صاحب ہوں یا علی معاویہ ہوں، ہم نے تو ان کو پے در پے شکستیں دی ہیں، اور مجاہد صاحب تو بیچارے خود آپ کے دیوبندی مجھے کہتے تھے کہ مجاہد سے مناظرہ کرو، اب شورا نے منع کر دیا، کیوں؟ اس کو میں نے دلیل جو کر دی ہے الحمدللہ، اور ایسی شکستیں دی ہیں کہ وہ لکھی جائیں گی۔ اور وہ کہتے تھے بریلویت کو ننگا کر دوں گا، بریلویت تو الحمدللہ ننگی نہیں ہوئی، دیوبندی تو اتنی ذلیل ہو گئی ہے کہ اب وہ منظر عام پر شورا نے منع کر دیا۔ خیر جس طرح منظور نعمانی توبہ کر گیا تھا، یہ چاند پوری بیمار پڑ گیا تھا، یہ حق نواز جگوی نے توبہ کر لی تھی، وہی حال آپ کے مجاہد کا ہوا، وہی آپ کا ہوگا، آپ سے ویسے جاہل ہیں۔ خیر سنیں آپ جواب۔ جی ممتاز تیمور صاحب، میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اوپر آپ نے تحریر کے اندر جاہل بھی لکھا ہے، جبکہ آپ نے شرائط میں لکھا تھا کہ باادب طریقے سے بات ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے میری جہالت ظاہر نہیں ہو رہی، اس سے احمد رضا خان بریلوی کی جہالت ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کے ان 30 سے زائد رضا خانیوں نے احمد رضا خان بریلوی کو جاہل ثابت کر دیا ہے، اس کی خیانت کو ظاہر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں دوسرا اسکین بھی لگاتا ہوں کہ جو حسام الحرمین سے متفق نہیں ہے اسے رضا خانی سنی نہیں سمجھتے، وہ سنی بھی نہیں، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو یا شیخ القرآن ہو، جو بھی اپنے ساتھ لقب لگاتا ہو، جو حسام الحرمین سے متفق نہیں ہے وہ سنی بھی نہیں ہے۔ اور یہ 30 سے زائد علماء کرام، آپ کے جو مفتیان کرام ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، یہ حسام الحرمین سے متفق نہیں ہے، یہ 3 عبارت کی بات کرتے ہیں، حسام الحرمین 4 عبارت کی بات کرتی ہے۔ جناب بات یہ ہے کہ جاہل کو جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ قرآن نے ذنیم کہا ہے، ذنیم کا معنی کیا ہے آپ کی تفسیروں کے اندر موجود ہے اور آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو بات اتنی ہے، کیا اس کو آپ گالی کہیں گے یا یہ کہیں گے کہ یہ حقیقت کا اظہار ہے؟ حقیقت کا اظہار جو ہے وہ کبھی گالی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ آپ جب دوسروں سے مواد لے رہے ہیں تو یہ علمیت ہے، دوسروں سے مواد لینا یہ کون سا علم ہے؟ جی ممتاز تیمور صاحب، آپ نے جو ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے، جاہل کو جاہل ہی کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے احمد رضا خان بریلوی کو جاہل ثابت کیا تھا۔ احمد رضا خان بریلوی 4 کی بات کرتے ہیں، جبکہ آپ کے یہ معرفت کے اکابرین ہیں یہ 3 کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ یہ احمد رضا کی جہالت میں نے واضح کر دی ہے، لہذا احمد رضا کو جاہل ہی کہنا چاہیے، اسے مجدد ملت اور فاضل بریلوی جیسے القابات نہیں دینے چاہیے۔
यहाँ मैं बगैर किसी लंबी चौड़ी बहस के इस बहस में जाए बगैर कि मार्फत की अपनी हैसियत क्या है और साहब मार्फत उनका हमारे मसलक के अंदर क्या तशख़्ख़ुस है, आया उनकी क्या हैसियत है और तकरीज़ात और तइदाद की क्या हैसियत होती है, इन तमाम अबहास से कतई नज़र फ़िल वक्त मैं सिर्फ इस पर आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाता हूँ कि इसी मार्फत के अंदर इस बात की वजाहत मौजूद है कि उलमाए देवबंद जो 4 हैं उनको काफिर कहा गया, कासिम ननौतवी को, रशीद अहमद गंगोही को, खलील बेटवी और अशरफ अली थानवी को। और इस तरह इसमें इसी समय पर सवाल है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या कासिम ननौतवी, रशीद गंगोही, खलील बेटवी और अशरफ अली थानवी चंद कुफरी इबारत पर कुफर का फतवा लगा है और क्या सिर्फ यही इख्तिलाफ है? कहता है जी हाँ, इन लोगों की सारी ज़िंदगी बाद में गुजरी होगी और किताबें भी होंगी, लेकिन कुफरी इबारत से ज़रूरियत दीन यानी नबी की ज़ात को गाली की मुतरादिफ थी, इसलिए काफिर हो गए। तो इन्होंने भी तस्लीम कर दिया कि ये चारों काफिर हैं। तो जिन चारों को सामने रखने के अंदर काफिर कहा गया है, इस किताब में भी तस्लीम कर लिया कि आला हज़रत ने चारों को काफिर कहा है और चारों काफिर हैं। अगर इसलिए आपका एतराज़ दुरुस्त नहीं है। मार्फत में ये बात कहीं भी मौजूद नहीं है कि गंगोही का जो फतवा है वो झूठा था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसने अगर 3 इबारात कुफरी इबारात को कहा है तो ये उसका तसम्मु है ना, सिंपल सी बात है, ये उसकी गलती है। इस पर इतना उछलने कूदने की क्या बात है? अगर इस तरह खयानत साबित होती है, इस तरह आप कहते हैं कि खयानत है, तो मैं अभी इसका इजहार किया देता हूँ, आप जरा सब्र करें। ये देखिए, अल मुहन्नद के अंदर 26 सवालात हैं, लेकिन आपके ये खलील अहमद अम्बेटवी साहब कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में आपके मुखालिफिन ने जब शोरश बर्पा की तो वहाँ से 27 सवालात अरबी में आए। अब यहाँ पर लिखा हुआ 27 हैं, आपके लोग कहते हैं कि 26 हैं, तो वो एक सवाल छुपा कर आपके लोगों ने खयानत की। अब वो खयानत वाला इल्ज़ाम जो आप आला हज़रत पे लगा रहे हैं, तो वो जो है वो आप पर लगेगा। अगर आप ये पर जहाँ पर ये कहें कि जी अल मुहन्नद में 26 सवालात हैं, खलील अहमद बेटवी से गलती हुई है, तो यही बात दाऊदी के बारे में की जा सकती है। तो ये, और दाऊदी ने चारों को काफिर कहकर आपकी जो चारों को काफिर कहा दाऊदी ने, और दाऊदी ने तस्लीम किया कि चारों को काफिर कहा गया है, लिहाजा जो आपकी इमारत है अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मिलिया वेट कर दिया। और मुझे पता है कि जो आपको मवाद दे रहे हैं इस वक्त वो भी परेशान हो गए हैं। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, जो हवाला आपने पेश किया है वो भी मार्फत का है, जो हवाला मैंने पेश किया है वो भी मार्फत का है। तो ये तजाद आपकी किताबों के अंदर आया है, हमारी किताबों के अंदर तजाद नहीं आया है। यही तजाद जो है हम आपकी किताबों से और भी अभी जाहिर करेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी हुस्सामुल हरमैन के झूठा होने की दलील है कि हुस्सामुल हरमैन झूठी किताब है, बददियानती पर मबनी किताब है, ये सारी उसके दलाइल हैं। तो ये जो तजाद जाहिर हुआ, ये तजाद भी आप ही की किताब में जाहिर हुआ है, तो इस तजाद को भी जो है आप ही ने दूर करना है। असल में ये तजाद नहीं है, बात यह है कि अदम जिक्र जो है वो अदम शय को लाजिम नहीं होता। अगर उसने 3 इबारात की बुनियाद पर 4 की तकफीर की है तो बात यह है कि हम साबित कर सकते हैं, इसलिए कि रशीद अहमद गंगोही की तकफीर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बरहीने कहते की इबारत की वजह से भी की है, ठीक है। इसलिए अगर सिर्फ 3 इबारतें भी मानी जाए तो चारों की तकफीर होती है, लिहाजा ये खयानत वाली या तदाद वाली बात नहीं बनती, पहली बात। और दूसरी बात, आपने मेरी दूसरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैंने जो अल-मुहन्नद के हवाले से बात पेश की, आप उसको पी गए। और अगली बात यह है कि आप अभी खयानत का मौजू शुरू नहीं हुआ, इसलिए कि अभी आपने शर्तें तय नहीं की हैं, आप मौजू पे आ गए हैं। हमें पता है कि आप कभी भी शरात तय नहीं करेंगे और डायरेक्ट मौजू पे गुफ्तगू शुरू कर दी, लेकिन परेशान ना हो, हम इंशाल्लाह आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, आप परेशान ना हो। मुमताज़ तैमूर साहब, ये मैंने दूसरा हवाला उसी मार्फत का पेश किया है, इसमें भी यही बात की गई है कि असल इख्तलाफ 3 इबारत के अंदर है। ये जो एक इबारत का अहमद रज़ा खान बरेलवी ने झूठ बोला है, ये अहमद रज़ा की बददियानती है। तो इस हवाले के अंदर भी यही मार्फत का हवाला है, इसमें भी 3 इबारत की बात की गई है। बाकी चौथी इबारत ये अहमद रज़ा की जो किताब हुस्सामुल हरमैन अला मनहर कुफ्री वल मैन है, ये उसकी बददियानती पर भी दलील है। मैंने अपनी पिछली ऑडियो में इसका जवाब दे दिया है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, अगर आप 3 इबारतें भी माने तो तजाद नहीं है कि इसलिए तीनों से भी चारों की तकफीर होती है। दूसरा, अदम जिक्र अदम शैखुल आज़म नहीं होता। कहीं भी मार्फत के अंदर ये बात नहीं की गई कि जो वकूफ़ वाला फतवा है वो झूठा है, वो बन गढ़ता है, वो साबित नहीं है। अगर ये बात है तो दिखाइए।
बात यह है कि मार्फत से ही जो 3 इबारतों का जिक्र है, उन तीनों इबारतों से आपके चारों मौलवियों की तकफीर हो जाती है। तो 3 से बन जाता है, तो चौथे को उसने जिक्र नहीं किया। इससे ये लाजम नहीं आता कि वो चौथे को खयानत कह रहा है। अगर आप इसके मुद्दई हैं तो आप दिखाएं कि मार्फत के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि ये खयानत थी। बात यह है कि तीनों से चारों की तकफीर हो जाती है, ये हम साबित किए देते हैं। जनाब तैमूर साहब, जब आपकी बात मुकम्मल हो तो आप एंड लिखा करें, मैं भी इंशाल्लाह इसका इंतज़ाम करूंगा, मैं भी एंड लिख दिया करूंगा। बाकी आपने जो 2 वॉइसें लगाई हैं, दोनों फजूल लगाई हैं। अगर 3 इबारत से 4 की तकफीर होती है तो फिर अहमद रज़ा ने हुस्सामुल हरमैन के अंदर चौथी इबारत झूठी क्यों घड़ी थी? वो झूठी इबारत क्यों घड़ी थी अहमद रज़ा ने? ज़रा इस बात का भी जवाब दीजिएगा। ठीक है, ये तज़ाद है आपकी किताबों के अंदर, और ये मैंने बताया हुस्सामुल हरमैन के बददियानती पर दलील है। देखें, ये फजूल इसलिए नहीं है कि भाई हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगली बात यह है, हमने उसको साबित भी कर दिया है। अगली बात यह है कि आप कहते हैं वो फतवे की बात है, जहाँ तक तो मैं इस पर अर्ज कर दूं कि भाईजान आप कह रहे हैं मार्फत से खयानत साबित होती है, ये बात आपने की है। तो मार्फत के अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि गंगोई का जो फतवा मन गढ़ था? मार्फत से साबित तो करो। तुमने जो हवाला पेश किया इस पर झूठ बोला है नफर, तो उस पर कायम भी रहो। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। मेरे जान, जब दावा किया है कि मार्फत के अंदर हुस्सामुल हरमैन के बारे में लिखा हुआ है कि उसमें खयानत है, तो कहाँ लिखा हुआ है मार्फत के अंदर कि तो जो वकूअ किज़्ब वाला फतवा है वो मन करता है? तुम मर सकते हो, तुम ज़हर का प्याला पी सकते हो, इसको साबित नहीं कर सकते। मार्फत वाले का इसको ना लिखना इस बात की हरगिज़ दलील नहीं है कि वो खयानत को मुस्तलज़िम है। दूसरी बात, हमने अल मुहन्नत के हवाले से बात की है, कोई जवाब नहीं आया। अब आगे सुनो, हम आगे तुम्हारी तसल्ली करवाते हैं। बार बार खयानत की बात कर रहे हो, अभी तो मौजू ही तय नहीं हुआ, और तुम मौजू भी तय नहीं हुआ, शर्तें भी तय नहीं हुई, और तुम जो है वो दलाइल पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन हाज़रीन ग्रामी, ये देखिए, कहते हैं खयानत हुई है। हमारा एक ही सवाल है, अगर खयानत थी तो खुद ये उलमाए देवबंद लिखते हैं कि आला हज़रत से पहले जो है वो उसकी मुखालफत हुई। ये मेरे हाथ के अंदर किससुल अकाबिर है, इसका सफ़ा नंबर 164 है। इसके सफ़ा नंबर 164 पे लिखा हुआ है कि इसी तरह जब मौलाना कासिम साहब ने किताब ताज़ीरुन नास लिखी तो सब ने मौलाना मोहम्मद कासिम की मुखालफत की, मगर मौलाना अब्दुल हई साहब ने मुवाफ़क़त की। पर वो बात की बात है कि क्या किया, लेकिन ये मान लिया कि सब ने मुखालफत की, एक बंदे के अलावा पूरा हिंदुस्तान मुखालफ था। जब सारा हिंदुस्तान मुखालफ था तो मुझे बताइए क्या सारा हिंदुस्तान खयानत कर रहा था? हमारे ग्रुप मेंबरान और जो बाद अज़ां इस मुनाज़रा को देखेंगे वो मौसूफ की बेबसी को देखें कि वो शराइत पर टिक कर बात नहीं कर सके। हमारे दिए गए दलाइल ने उन्हें इस कदर हवास बाख्ता कर दिया कि वो बेचारे भाग कर मौजू पर आ गए और शर्तें तय ना कर सके। पहली शर्त पर अभी गुफ्तगू मौसूफ कर रहे थे तो हमने इस कदर ठोस गुफ्तगू की, माकूल गुफ्तगू की, हवालाजात की रोशनी में गुफ्तगू की, तो जनाब भाग कर मौजू की तरफ आ गए। और आप ये देखिए, हमने वहाँ भी उनको जाने नहीं दिया। हम कहते हैं कहाँ कहाँ भागोगे, जहाँ भी जाओगे तुम्हें दबोच लेंगे हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, आप यहाँ पर हवाले भी लगाते हैं, आप यहाँ पर जो है अपना हुस्सामुल हरमैन का दिफा भी करते हैं, और आप कहते हैं अभी शराइत भी तय नहीं हुए, अभी मौजू भी तय नहीं हुआ। आप अगर मौजू तय नहीं हुआ तो जो आपके नुमाइंदे ने कल तय किया था आकर, और जो आपके घर से तहरीर चली है जो मुनादरे की, उस पर जो हुस्सामुल हरमैन लिखा हुआ है वो मौजू नहीं है तो और क्या है? ठीक हो गया, इस बात का जवाब दे। अगर अभी तक मौजू और शराइत तय नहीं हुआ तो फिर आप हवाले लगा क्यों रहे हैं? आप दिफा कर क्यों रहे हैं हुस्सामुल हरमैन का? आप क्यों ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, आपने हवाला लगाया अल मुहन्नत के बारे में, आप कहते हैं इसका जवाब नहीं आया। अल मुहन्नत हमारा आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक सिर्फ हुस्सामुल हरमैन है। आप हुस्सामुल हरमैन ही से मुतालिक बात कर सकते हैं, अल मुहन्नत से मुतालिक नहीं करते। लेकिन फिर भी आपने हवाला लगा दिया तो मैं जवाब दे देता हूँ कि ये किताबत की गलती है। ठीक हो गया, तो अल मुहन्नत हमारा आज का मौजू नहीं, मौजू हुस्सामुल हरमैन है, हुस्सामुल हरमैन से मुतालिक बात करें। नंबर 2, आप कहते हैं शराइत और जो है मौजू तय नहीं हुआ, जो आपके नुमाइंदे ने तय किया था वो अगर मौजू नहीं था तो क्या था, और अगर तय नहीं हुआ तो फिर आप दिफा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक हो गया, ये मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब,
اوپر جو آپ نے معرفت کا حوالہ لگایا ہے، میں نے معرفت کا حوالہ لگایا تھا، 30 سے زائد آپ کے اس پر علماء کی تقاریض موجود ہیں اور اس میں 3 عبارات کا ذکر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ معرفت والے سے تسامح ہو گیا، حضرت تسامح ایک سے ہو گیا، بھول ایک سے ہوئی ہے، غلطی ایک سے ہوئی ہے، یا سب سے غلطی ہو گئی ہے؟ تقریباً 30 سے زائد علماء کی اس پر تقریضات موجود ہیں، کیا سب سے بھول ہو گئی، سب سے غلطی ہوئی ہے، کیا سب سے تسامح ہوا ہے؟ یہ تسامح نہیں ہے بلکہ حسام الحرمین کی بددیانتی کی دلیل ہے۔ اور جو آپ نے معرفت کا حوالہ لگایا ہے جس میں 4 کا ذکر ہے، اس میں نوٹ جو لکھا ہوا ہے وہاں پر اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کافر ہیں چاروں، وہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک چاروں کافر ہیں، معرفت والا یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور معرفت والے نے خود نے لکھا ہے کہ جو اصل اختلاف ہے وہ صرف 3 عبارتوں کے اندر ہے۔ میں نے معرفت کے اس بات پر 2 حوالے لگائے، دونوں جگہ اس نے یہ بات کی ہے کہ ہمارا اصل اختلاف 3 عبارتوں پر ہے، اور جو آپ نے معرفت کا حوالہ لگایا ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بات لکھی ہوئی ہے کہ چاروں کافر ہیں۔ تو میں نے اس بات کا بھی آپ کا معرفت کے حوالے کا جواب دے دیا ہے۔ موصوف، آپ جس طرح بے بس ہو چکے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ حوالہ جات پیش کیے، میں نے صرف جواب دیا ہے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ صرف جواب دیا ہے۔ تو میں تو جوابی گفتگو میں ان حوالہ جات کو پیش کر رہا ہوں، از خود نہیں۔ از خود بات تو آپ نے شروع کی ہے۔ اچھا، اب آپ پھر آگے اس موضوع پر کہ المحنت جو ہے وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ دیکھیں، حسام الحرمین کا جواب المحنت ہے کہ نہیں ہے اور یقیناً ہے۔ اور آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ المحنت نے حسام الحرمین کی خیانت کو ظاہر کیا۔ تو جس کتاب پر آپ کا مقدمہ ہے وہ کتاب، آپ اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس عبارت کو آپ پیش کریں گے حسام الحرمین سے اور کہیں گے جی اس میں یہ خیانت ہے وہ خیانت ہے، تو حسام الحرمین کے اندر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، تو وہ کچھ المحنت میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جو اعتراض آپ حسام الحرمین پہ کریں گے وہ اعتراض المحنت میں بھی ہوگا نا۔ جو چیزیں ہم حسام الحرمین میں ہمیں دکھانی ہوں گی آپ کو المحنت میں بھی دکھانی ہوں گی۔ کیوں کہ المحنت کا جواب ہے، اصولی گفتگو ہے، معقول گفتگو ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں میں کر رہا، انتہائی معقول بات ہے، بڑی معقول اور سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو حسام الحرمین ہے اس کے اندر فلاں خیانت ہے، اس کے اندر ایسے ہونا چاہیے تھا ویسے ہونا چاہیے تھا، تو وہ سب کچھ المحنت میں بھی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ المحنت جواب ہے۔ جس طریقے سے حسام الحرمین پر تصدیقات ہے، المحنت پر بھی آپ کے بقول اس پر علماء نے تصدیقات لکھی، بقول آپ کے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو ہم اگر اس پر مستقل مناظرہ ہوگا تو اس پر بات کریں گے۔ ہم المحنت پر مستقل اعتراض نہیں کریں گے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، میں اور اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ میں المحنت پر مستقل اعتراض نہیں کروں گا، کیونکہ واقعی المحنت آج کا موضوع نہیں ہے، المحنت آج کا موضوع نہیں ہے، یہ بات آپ کی درست ہے اور میں مستقل اعتراض نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو واضح کر دوں، بتا دوں۔ ہم صرف اس تناظر میں بات کریں گے، میں اگر آپ نے میری وہ شرط پڑھی ہو، میں نے کہا کہ جہاں جہاں حسام الحرمین زیر بحث آئے گی وہاں المحنت آئے گی، یعنی آپ جس حوالے سے حسام الحرمین پہ اعتراض کریں گے ہم اسی حوالے سے المحنت کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ مستقل اعتراض میں آج خود کوئی اعتراض نہیں کروں گا اس پر، المحنت پر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بات درست ہے۔ اور کہ المحنت پر جو اگر حسام الحرمین پر خیانت کا اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض تو المحنت پہ ہوگا۔ ہاں، از خود ہم کوئی بات نہیں کریں گے، مستقل موضوع اس وقت ہوتا یا آپ کا اعتراض اس وقت درست ہوتا جب میں یہ کہتا کہ میں المحنت پہ مستقل بات کروں گا۔ میں مستقل بات کرنے کی بات ہی نہیں کی، میں نے کہا جہاں جہاں حسام الحرمین زیر بحث آئے گی وہاں اس مقام پر ہم المحنت کو بھی دیکھیں گے۔ جناب ممتاز تیمور صاحب، اوپر میں نے معرفت کا حوالہ لگایا تھا جس پر 30 سے زائد آپ کے مشائخ کی تقریضات تھی جنہوں نے حسام الحرمین کو بددیانت پر مبنی کتاب، جھوٹی کتاب ثابت کیا ہے، جنہوں نے اس کو جھوٹی کتاب مانا ہے۔ یہ میں نے حوالہ لگایا ہے سیف العطا، آپ کے پیر مہر علی شاہ صاحب کا حوالہ میں نے لگایا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بھی اعلیٰ حضرت سے متفق نہیں ہے، انہوں نے بھی حسام الحرمین کو بددیانت کتاب اور جھوٹی کتاب مانتے ہوئے فتوی تکفیر نہیں لگایا، انہوں نے بھی حسام الحرمین کو سچی کتاب تسلیم نہیں کیا۔ یہ میں حسام الحرمین کی خیانت، اس کی بددیانتی، اس کے ددل و فریب پر میں حوالہ جات یہاں پر لگا بھی رہا ہوں، دلائل بھی دے رہا ہوں، تو یہ میں نے ایک حوالہ یہاں پر لگایا ہے۔ اگلا حوالہ یہ میرا سیف العطا کا ہے۔
जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, आप तस्लीम करते हैं कि आज का मौजू अल-मुहन्नद नहीं है, फिर भी आप अल-मुहन्नद को बीच के अंदर लाते हैं, फिर भी आप अल-मुहन्नद की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि हुस्सामुल हरमैन पर बात करने के लिए आपके दामन में कुछ भी नहीं बचा, आपका दामन खाली हो चुका है। आप हुस्सामुल हरमैन के दिफा पर बात नहीं कर सकते, हुस्सामुल हरमैन की सदाकत आप साबित नहीं कर सकते। मैंने आपके अकाबिरीन की मशाइख की एक तवील फहरिस्त जो है आपके सामने पेश कर दी है, जिसमें पीर मेहर अली शाह साहब खुद मौजूद हैं, जिन्होंने हुस्सामुल हरमैन से इत्तफाक नहीं किया, जिन्होंने हुस्सामुल हरमैन को सच्ची किताब तस्लीम नहीं किया, जिन्होंने हुस्सामुल हरमैन को झूठी किताब साबित की है। ठीक हो गया। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, ज़रा इस हवाले को भी गौर पढ़ लें। इसके अंदर लिखा हुआ है, जो हुस्सामुल हरमैन के फतवे से मुत्तफिक न हो वो शख्स कतन सुन्नी नहीं हो सकता, चाहे उसके नाम के साथ शेखुल हदीस लिखा हुआ हो, उसके नाम के साथ पीर साहब लिखा हुआ हो, उसके नाम के साथ शेखुल तफसीर वल हदीस लिखा हुआ हो, चाहे कितने भी बड़े इल्काबात उसको हासिल हो, लेकिन अगर हुस्सामुल हरमैन के फतवे से मुत्तफिक नहीं है तो वो सुन्नी भी नहीं है। मैंने आपके कई सारे अकाबिरीन की फहरिस्त ऐसी पेश कर दी है जो हुस्सामुल हरमैन के फतवे से मुत्तफिक नहीं है, और मैंने पीर मेहर अली शाह साहब को भी पेश कर दिया है जो हुस्सामुल हरमैन के फतवे से मुत्तफिक नहीं है। या तो आप इन तमाम अपने अकाबिरीन को कहें कि ये सुन्नी नहीं है, अगर इन्हें सुन्नी मानते हैं तो फिर आपकी हुस्सामुल हरमैन जो किताब है वो फिर मुसलमान नहीं रहती, बल्कि वो दजल फरेब झूठ पर मबनी किताब आपको माननी पड़ेगी। कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। किसी पहली बात तो यह है कि आपने ना दावा किया है, ना जवाब दावा हुआ है, ना मौजूद सही तरीके से तय हुआ, ना शर्तें तय हुई। आपने जो है हवालाजात पेश करने शुरू कर दिए। जनाब आपके पास जितने भी स्कैन है ना, आप दे दें मुझे, मैं सबका जवाब दे देता हूँ। मुझे आपकी इल्मी औकात तो पता चल गई है कि आप जैसे जाहिल बल्कि अजहल की गुफ्तगू करना वक्त का ज़ियाई है, लेकिन चले मैं फिर भी आपकी बातों का जवाब देता हूँ। अच्छा, हमने अल-मुहन्नद के हवाले से पेश किया था कि उसमें 27 सवालात हैं। आप कहते हैं किताबत की गलती। ये मेरे हाथ में किताब है, मसलक ए उलमाए देवबंद और हुब्बे रसूल, इसमें लिखा हुआ है इसी ज़माने में मौलाना हुसैन मदनी भी वही थे हिजाज़ मुक़द्दस में, उन्होंने 28 सवाल लिख के भेजे। अब बताइए यहाँ 28 कहा गया तो ये खयानत साबित होगी आपके असूल से। ये कौन सी किताबत की गलती है? कोई 27 कह रहा है, कोई 28 कह रहा है, ये तो खयानत है। और आपके असूल से अल-मुहन्नद जो है वो एक खयानत मबनी किताब है। अच्छा, अगली बात यह है कि इस वक्त आप बौखला चुके हैं और जो आपने हवाला पेश किया है इससे आपका ना मुद्दा साबित होता है, और ये ऐसे ही है कि भानुमती ने कुंभा जोड़ लिया है। खैर आगे चलिए। पहली बात तो ये है कि ये हवाला आपको मुफीद नहीं और हमें इससे नुकसान नहीं, इसलिए कि इस हवाले में ये लिखा हुआ है कि पीर साहब ने मिर्ज़े के अलावा किसी की तकफीर नहीं की। हालांकि ये बात गलत है। खुद आपके अहबाब मानते हैं कि मिर्ज़े की जो है उसके अलावा शियों की तकफीर की है पीर साहब ने। आप कहेंगे तो हम हवाला दिखा देंगे, तो आप तारीखी दस्तावेज वगैरह देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस जो इबारत है इसमें कहीं में ये नहीं लिखा हुआ कि पीर साहब पर इबारतें पेश हुई और पीर साहब ने तकफीर नहीं की। जबकि ये देखे ना, मेरे हाथ के अंदर हुस्सामुल हरमैन का तहकीकी इजाज़ा वो कहता है तो कि अगर ये पूछा जाता कि आपने ऐसी तहरीर लिखी है तो आप उसका जवाब दे देते हैं कि मैंने नहीं लिखी। जब पूछा नहीं किया तो ये जवाब देने की क्या मैंने। जैसे कोई कहे कि फतवा महरिया में पीर मेहर शाह साहब ने मिर्ज़ा कादियानी पे कुफर का फतवा नहीं दिया, तो यही कहा जाएगा कि भाई उसने कुफर का सवाल ही नहीं हुआ। तो हम भी कहते हैं कि देवबंदियों के कुफर का सवाल पीर मेहर शाह साहब से नहीं हुआ, और ना कोई देवबंदी ये साबित कर सकता है कि पीर मेरे अली से उलमाए देवबंद की इबारत उन पर जो है वो पेश की गई और उन्होंने तकफीर नहीं की। ये जो हवाला दिया है उसमें ऐसी कोई सराहत नहीं है कि इबारतें पेश हुई। लिहाजा ये हवाला भी आपको मुफीद और हमें मुदर नहीं है। जिस तरह की आपने बात पेश की है वही बात उस तरह की बात हम पेश किए देते हैं। ये हयात शाह जमाली है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पीर मेहर अली साहब को जब ये बताया गया कि उलमाए देवबंद की इबारत गुस्ताखाना है तो उन्होंने कहा कि ये वाकई कुफरियाँ गुस्ताखाना इबारत हैं। उन्होंने इन इबारत को गुस्ताखाना करार दे दिया। ये जो आपने कहा ना कि हमारा दामन खाली हो चुका है, तो ये आपका लेम एक्सक्यूज है। लोग देख रहे हैं कि आप जो एतराज़ कर रहे हैं मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए है कि आपने ना दावा किया, ना जवाब दावा किया, ना शर्तें रखी, डायरेक्ट मौजू पे आ गए। हमने उसको भी पकड़ कर जवाब देना शुरू कर दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की दलील है कि हमारे पास दलाल का अंबार है और आप दलाल से खाली हैं। और मैं वादा कर चुका कि अल-मुहन्नद वाकई मुस्तकिल मौजू नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ
उसामा नरमान ज़ेर बहस आएगी, वहाँ मोहम्मद आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी, इसकी वजाहत हम पीछे बहुत तफसील से कर चुके हैं और आप बार बार उसको छेड़ नहीं पाए। सिर्फ आप जो है वो रटे रटाए जुमले दोहरा रहे हैं। हमने जितने भी पॉइंट्स उठाए हैं इस हवाले से, आप किसी एक का भी जवाब नहीं दे सके। ये बात तो ये है कि मार्फत में चारों की तकफीर है, ठीक है। जब मार्फत में चारों की तकफीर है तो बात ख़त्म हो गई, और 3 इबारात की बुनियाद पर चारों की तकफीर भी होती है। अब ये हो गया तो आपका ये कहना कि उसामा नरमान से इख्तलाफ है, ये इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं। आपने इस बात को टच ही नहीं किया, ना कर सकते हैं। पहली बात तो आपका इस बात को कहना कि जी मैंने बहुत सारे काबिलियत की फहरिस्त पेश कर दी, ये सिर्फ झूठ है और फरेब है और कुछ भी नहीं। अगली बात, जब हम साबित कर चुके हैं कि मार्फत के अंदर ही चारों की तकफीर है, 3 इबारात की बुनियाद पर चारों की तकफीर होती है, इसलिए आपका एतराज़ दुरुस्त नहीं है। अगली बात यह है कि पीर मेहर अली साहब के हवाले से हम पेश कर चुके, वादे कर चुके कि एक तो उन्होंने तकफीर कर दी, जिस तरह की आपने अदम तकफीर पेश की उस तरह की हमने तकफीर पेश कर दी। अगली बात यह है कि जो हवाला पेश किया उसके अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जनाबे वाला की इबारात पेश हुई और फिर उन्होंने मना किया। इबारात पेश होने की इसरात भी नहीं है और ना आप उस इबारात को पेश कर सकते हैं। यही बात गुम्मन साहब ने भी की है कि उनसे सवाल ही नहीं हुआ तो वो जवाब क्या देते। तो आप पहले सवाल साबित करें, फिर जवाब की बारी आएगी। अब कुछ हमारी तरफ से भी कबूल कीजिए, ये आपकी किताब है बरेलवियत के बागी उलमा व मशाइख, इसका सफ़हा नंबर 252 है। इस पे लिखा हुआ है कि मौलाना करमुद्दीन दबीर पंजाब के नामवर आलिम थे, आपका सने विलादत 1853 है। अब ये आपका ममदू ये क्या कहता है, ये सफ़ा नंबर 258 है, इसमें लिखा हुआ है कि अस्सवामुल हिंदिया पर करमुद्दीन दबीर की तकरीर है। वो जो आपके नज़दीक नामवर आलिम है और उसकी जिंदगी पर पूरी किताब लिखी गई है, ये मेरे हाथ के अंदर किताब मौजूद है हवाले दबीर। फिर यहाँ पर काबिल गौर है कि इन इबारात पर उन्होंने झगड़ा लगाया है सदाकत मुद्दे नुमानी में, और ये सफ़ा नंबर हवाले दबीर का 174 है। इसमें सदाकत मुद्दे नुमानी की तारीफ़ें की गई हैं और कहा गया कि ये इसमें हनफी मज़हब की हकानियत के पुरज़ोर दलाइल हैं। तो इसी सदाकत मुद्दे नुमानी के अंदर आपके घर का जो है वो चट्टा कट्टा जो उन्होंने खोल के बयान किया है और इबारात को कुफिया कहा है और हज़रत की तईद की है, ये आपका ममदू भी हमारी तईद कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही मकामात खैर के अंदर ये बात मौजूद है। आपके ममदू हज़रात ने जो है वो इस इबारत के बारे में ये कहा कि ये इबारत जो है ये गलत है। इसी तरीके से ये सीरत नबी बाद मिसाल नबी के अंदर भी मौजूद है कि ये जो इबारत है हिफ्ज़ुल ईमान की ये गलत है। और ऐसे ही ये बज़्म खैर ज़याद में भी ये बात मौजूद है। तो ये सारे हवाले ये बात बता रहे हैं कि आपके ममदू हज़रात ने भी आपकी गुस्ताखाना इबारत को गुस्ताखाना कहा है, लिहाजा आपका ये कहना कि ये गुस्ताखी नहीं है, ये इंतहाई जो है वो फजूल बोगस बात है। और उसामा नरमान को ख़यानत कहना ये गलत और आपका झूठ है। और आप अभी तक अपनी बेबसी देखें कि आप शराइत पर बात नहीं कर सके, आप मौजू पर नहीं आ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, लगता है कि आपके अंदर सब्र का मादा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से मुनाज़रा शुरू करते वक्त आप मसरूफ़ हो गए थे अचानक से, और मैंने जो है सब्र किया था आपकी वॉइस का, बिल्कुल इसी तरह आपको भी सब्र करना चाहिए था। हो सकता है कि मेरी भी कोई अचानक मसरूफियत हो गई हो, ठीक है। इस तरीके से जो है तान करना और तंज करना ये इल्म का शेवा नहीं है। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, ऊपर आपने पीर मेहर अली शाह साहब की बात की थी कि आपने मुझसे यह मुतालबा किया था कि मैं ये साबित करूं कि पीर मेहर अली शाह साहब के सामने इबारत पेश हुई और उन्होंने तकफीर नहीं की। जनाब क़िबला तैमूर साहब, अगर पीर मेहर अली शाह साहब के सामने इबारत पेश नहीं हुई तो वो जो मैंने हवाला दिया था उसमें लिखा हुआ है कि पीर मेहर अली शाह साहब ने खामोशी इख्तियार की थी। आप मुझे बताएं, पीर मेहर अली शाह साहब ने खामोशी फिर किस चीज़ से इख्तियार की? सकूत फिर पीर मेहर अली शाह साहब ने क्यों इख्तियार फरमाया? पीर मेहर अली शाह साहब का सकूत इख्तियार फरमाना, खामोशी इख्तियार करना इस बात की दलील है कि पीर मेहर अली शाह साहब के सामने हवाला जात पेश हुए थे, इबारत पेश हुई थी, फिर भी पीर साहब ने जो है सकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई और हुस्सामुल हरमैन को झूठा होना वो वाज़े किया। नंबर 2,
पीर मेहर अली शाह साहब के नाम पर झूठ बोलना ये बरेलवी हजरात का वतीरा है। ये मैंने यहाँ पर हवाला लगा दिया है कि पीर मेहर अली शाह साहब ने एक मसला जो है ये मसला तो दूसरा है, लेकिन पीर साहब ने उस पर तकफीर का फतवा नहीं दिया था। रज़ा खानियों ने जो है लिख दिया कि पीर मेहर अली शाह साहब ने जो है कुफर का फतवा लगाया है। तो पीर मेहर अली शाह साहब के नाम पर जिस तरीके से आपने झूठ बोला है, इसी तरीके से बरेलवियों का वतीरा यही है कि वो पीर मेहर अली शाह साहब के नाम पर झूठ बोलते हैं। ये मैंने हवाला उस पर लगा दिया है। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, ये मैंने मार्फत का एक हवाला और लगाया है। पहले मैं हवाला जात मार्फत के लगा चुका हूँ। मार्फत आपके जो अकाबिरीन हैं, 30 से ज़ायद आपके अकाबिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि हुस्सामुल हरामैन ये झूठी किताब है, बल्कि असल इख्तिलाफ सिर्फ 3 ही इबारतों पर है। उस पर पहले मैंने जो है हवाला जात लगाए हैं। ये मैं एक और हवाला आपकी खिदमत में जो है मैं पेश कर रहा हूँ। इसमें भी यही बात लिखी हुई है कि असल इख्तिलाफ वो सिर्फ 3 इबारतों पर है, 4 इबारतों पर असल इख्तिलाफ नहीं है। जबकि आपका आला हजरत और आपकी हुस्सामुल हरामैन ये कहती है कि 4 इबारतों पर कुफर का फतवा है। ये चौथी इबारत जो आपके आला हजरत ने घड़ी है, ये हुस्सामुल हरामैन के झूठा होने की दलील है और हुस्सामुल हरामैन की बददियांती पर दलील है। ये जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, मैंने आपके घर से एक हवाला और लगाया है, इसको भी ज़रा पढ़ लीजिए, आपकी तबीयत साफ़ हो जाएगी इंशाअल्लाह। कि हुस्सामुल हरामैन एक ऐसी किताब है जिसका मानना ये हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ क़त्ई का दर्जा रखता है। ठीक हो गया, फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। जिस तरीके से मुसलमान अगर नमाज का इनकार कर दे तो वो मुसलमान नहीं रहता, बल्कि वो दायरा इस्लाम से निकलकर काफिरों के सफ़ में मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई हुस्सामुल हरामैन का इनकार कर दे तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता, बल्कि वो इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। मैंने ऊपर आपकी मार्फत किताब से आपके अकाबिरीन के हवाले लगाए हैं। आपके अकाबिरीन ने हुस्सामुल हरामैन को नहीं माना, बल्कि हुस्सामुल हरामैन को झुटला अगर 3 इबारतों की बात की है। लिहाजा आपके वो तमाम अकाबिरीन, अगर उनको आप अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो हुस्सामुल हरामैन आपके पास नहीं रहेगी। अगर आप हुस्सामुल हरामैन को अपने सामने रखना चाहते हैं तो फिर आपके ये अकाबिरीन दायरा इस्लाम के अंदर नहीं रह सकते, बल्कि इनको आपने काफिर मानना पड़ेगा। ठीक हो गया। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, ज़रा इस हवाले को भी पढ़ लीजिएगा। इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि पीर करम शाह साहब ने हुस्सामुल हरामैन की तस्दीक नहीं की, उसको जो है सच्ची किताब नहीं समझा, बल्कि उसको एक झूठी किताब समझा। फिर नतीजा ये निकला कि पीर साहब की देखा देखी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था, सिर्फ अवाम का नहीं बल्कि उलमा का भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो पक्का बरेलवी था, अपने आप को सुन्नी भी कहता था, अपने आप को बरेलवी भी कहता था, मसलक भी बरेलवी रखता था, फिर भी वो हुस्सामुल हरामैन को नहीं मानता, हुस्सामुल हरामैन की तस्दीक और तायद नहीं करता था, हुस्सामुल हरामैन को सच्ची किताब नहीं समझता था। और वो अवाम का तबका नहीं था, उलमा का तबका था। ऊपर मैंने मार्फत के हवाले से आपके उलमा की एक तवील फहरिस्त पेश की है जिन्होंने हुस्सामुल हरामैन को सच्ची किताब नहीं माना। इस हवाले से भी आपके मैंने उलमा का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा पेश कर दिया है जो हुस्सामुल हरामैन को सच्ची किताब नहीं मानता, बल्कि झूठी किताब मानता है। तो मैंने आपके हुस्सामुल हरामैन की बददियानतें, हुस्सामुल हरामैन की खयानतें, हुस्सामुल हरामैन का झूठी किताब होना आज साबित कर दिया है। और आप ही के घर से मैं भी ये भी साबित करने वाला हूँ कि हुस्सामुल हरामैन लारेब किताब है। मैं देखता हूँ कि आप किस किस को अपने साथ पकड़ के रखोगे और किस किस को अपने साथ अपने से जुदा करोगे। ठीक हो गया। जनाब मुमताज़ तैमूर साहब, ऊपर आपने एक तहरीर लगाई थी जिसमें आपने मुझे जाहिल लिखा था। मुझे जाहिल आपने लिखा, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आप बड़े शौक़ से एक बार फिर लिखें, लेकिन मुझे जाहिल लिखने से पहले ज़रा अपने इस हवाले को पढ़ लें। इसमें आपके जो है उलमा ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल लिखा है। मादल्लाह सुम्मा मादल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस हवाले को पढ़ने के बाद ज़रा अपने ईमान की जो है तस्दीक दोबारा कर लीजिएगा और इस गुस्ताखी से तौबा कर लीजिएगा।
जनाब मुमताज़ तैमूर साहब ज़रा इस हवाले को भी पढ़ लीजिएगा। आप अल-मुहन्नत का शौक़ लेकर आए थे, अगर आप अपने घर की किताबों को पढ़ लेते तो आपका अल-मुहन्नत का शौक़ पूरा हो जाता। इसमें वाज़े लिखा हुआ है कि अल-मुहन्नत की इशाअत के बाद बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और एक जो है राह हमवार हो जाती है। और हुस्सामुल हरमैन के अंदर अहमद रज़ा ने जो फतवा तकफीर लगाया था उसकी हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है। मैंने हवाला जात से साबित किया, मैंने दलाइल से साबित कर दिया और आपके घर की किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित किया है कि हुस्सामुल हरमैन बददियानती, झूठ और किस पर मबनी एक ऐसी किताब है जिसका दिफा न रज़ा खानी कोई कर सका है, न इंशाअल्लाह आइंदा कर सकेंगे। मैंने हुस्सामुल हरमैन की बददियानतियाँ, उसका झूठ, उसका किस्ब और उसका इफ्तिरा दलाइल के साथ साबित कर दिया। कि आपने मुफ्ती साहब को शिकस्त दी, आपने अली माविया साहब को शिकस्त दी, मुफ्ती अहमद हसन साहब को शिकस्त दी। मेरी बात को बगौर सुन लो, आज तक रज़ा खानी किसी माँ की कोख ने ऐसा बेटा नहीं जाना जो उलमाए देवबंद को दलाइल की दुनिया में शिकस्त दे सके, दलाइल की दुनिया में खामोश और लाजवाब कर सके। उस दिन हिफ्ज़ुल ईमान के मुनाज़रे में मुफ्ती साहब ने जो आपकी ज़बान गुम की थी, आज ये उसी का नतीजा है कि आपकी ज़बान आज तक गुम है। मैंने कई उलमा के आपके फतावाजात पेश किए जो हुस्सामुल हरमैन से इत्तेहाद और मुआफ़क़त नहीं करते। मैंने पीर मेहर अली शाह साहब को पेश किया जो हुस्सामुल हरमैन को सच्ची किताब तस्लीम नहीं करते। मैंने इसके अलावा आपके मार्फत के हवाले से 30 से ज़ायद अकाबिरीन के फतवे पेश किए जो हुस्सामुल हरमैन से मुआफ़क़त नहीं करते। मैंने पीर मेहर अली शाह, पीर करम शाह साहब को पेश किया जो हुस्सामुल हरमैन को सच्ची किताब तस्लीम नहीं करते। मैंने उलमा का एक बहुत बड़ा तबका आपकी खिदमत में पेश किया है जो हुस्सामुल हरमैन को सच्ची किताब तस्लीम नहीं करता। मैंने हुस्सामुल हरमैन के झूठा होने पर कई दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह पेश किए हैं। हुस्सामुल हरमैन की बददियानती, हुस्सामुल हरमैन का झूठा होना आज मैंने साबित कर दिया है। इसके बावजूद आपका हाल ये था कि आप हुस्सामुल हरमैन को हाथ न लगा सके, आप अल-मुहन्नत की तरफ आते रहे, देवबंद के घर के अंदर बैठ के आप देवबंद के किताबों के अंदर जो है किताबों से सहारा अपने लिए ढूंढते रहे, लेकिन आपको सहारा ना मिल सका। हुस्सामुल हरमैन की बददियानती, किस्ब और खयानत आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर हो चुकी है। गुल गए गुलशन गए, जंगल धतूरे रह गए, आकिल गए जहान से, कुछ बेशऊरे रह गए। अगर आप जैसे 2-3 मुनाज़रीन देवबंदी हज़रात को मिल जाएं तो हमें उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही बड़ा दलील कर दोगे देवबंद को। पहली बात तो ये है कि आपने ना मौजू तय किया, ना शराइत तय कर सके और ना ही आप दावे में गुफ्तगू कर सके। आपने जो है वो स्कैन भेजने शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके हर बात का जवाब दिया और मुंह तोड़ दलाइल दिए और अब आपने देखा कि आप हमारी किसी एक दलील का भी जवाब नहीं दे सके। मरकज़ी नुक्ता निगाह जो आपका है वो ये है कि जी फलां ने तकफीर ने की, फलां ने तकफीर ने की, इसका मतलब ये है कि हुस्सामुल हरमैन में खयानत हुई है। अच्छा सुन लें, इसका जवाब ये है कि अल्लाह के बंदे, ये मेरे हाथ में आपकी किताब है बरेलवी तर्जुमे कुरान का इल्मी तजदिया। इसके अंदर ना इखलाक हुसैन कासमी के बारे में लिखा हुआ है कि जमाल अब्दुल नासिर की तकफीर हुई और वहाँ जिस अजलास में, जिस जलसे के अंदर तकफीर हुई, वहाँ अबुल हसन नदवी मौजूद था। तो इखलाक हुसैन कासमी ने कहा भाई नदवी साहब ने जो तकफीर के साथ इत्तेफाक किया हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। अच्छा अब क्या मुझे आप ये कहना पसंद करेंगे कि अबुल हसन नदवी जो है वो खयानत का मुर्तकिब हुआ था? तकफीर में इख्तिलाफ होना बिलफर्ज इस बात को तस्लीम भी कर लिया जाए कि किसी ने तकफीर नहीं की, वो खयानत को मुस्तलजिम नहीं है, वरना कि आप मानते हैं कि अबू हसन नदवी खायन था। तो ये आपने जो मुकदमा बनाया है वो ही दुरुस्त नहीं है। तकफीर में इख्तिलाफ हो सकता है और ये मैं इस पर कई वाज़ात पेश कर सकता हूँ कि तकफीर पर इख्तिलाफ मुमकिन है। और एक और इस तरह का मसलन इबादुल्लाह सिंधी के बारे में आपकी किताब जो है वो उसमें मौजूद है, आपके मसाइल का हल में, कि उसकी जो तकफीर में इख्तिलाफ है उसके बारे में कहता है जी वो मालूमात की बिना पर है। ऐसे ही देखिए मोहम्मद अब्दुल वहाब के बारे में आपकी मुख्तलिफ आरा हैं, तो क्या वो भी खयानत मुश्तमिल है? वो जो इख्तिलाफ है उसको क्या कहेंगे? तो ये सारे आपके फतवे की रूह से खयान साबित हुए अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात, असल में मैंने इस इबारत पर जितने भी एतराज़ात किए थे मौसूफ ने सिर्फ एक को टच किया और कहने लगे कि जी इबारत पेश हुई थी और वो कहाँ से निकलता है जी? सकूत से निकलता है। बात ये है
کہ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو مصوف نے یہ بات کی ہے سیف الطاع والے نے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پہلی بات اس لیے درست نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی مرزا کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ یہ بات ہی غلط ہے۔ انہوں نے شیعوں کی بھی تکفیر کی ہے، اور یہ آپ کے خود دیوبندیوں نے تاریخی دستاویز کے اندر اس کو تسلیم کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ موجود ہے؟ سکوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تک تکفیر پہنچی نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے تکفیر کی ہے یا ان پر عبارات پیش ہوئی ہیں۔ ان پر عبارات پیش نہیں ہوئی، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ آپ دے سکے، پہلی بات۔ اور اگلی بات، ہم نے ان سے جس درجے کی آپ نے عدم تکفیر دکھائی، ہم نے اسی درجے کی تکفیر دکھا دی، اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، اور آپ دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شعراً و قانوناً و اخلاقاً یہ ضروری نہیں کہ جو رائے آدمی کسی دوسرے کے بارے میں خود قائم کرے وہ دوسرے پر نافذ ہو۔ تو یہ کتاب ہے اظہار العیب۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ جو سیف الطاع والا کہہ رہا ہے وہ واقعی ان کے حق میں ہو۔ جس درجے کی آپ نے عدم تکفیر پیش کی تھی، ہم نے تکفیر پیش کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں جو عبارت آپ پیش کر رہے ہیں وہاں کہیں بھی عبارات کے پیش ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، اور نہ آپ اس کو ثابت کر سکے، اور جو ہم نے تکفیر پیش کیا اس کو آپ ٹچ بھی نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ آپ کی شکست پہ جو دال ہے۔ یہ دیکھیں جی آپ کی مطالعہ بریلویت ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب نے رجوع کر لیا اور دھوکے تکفیر کا صدمہ جو ہے وہ دیوبندیوں کو سہنا پڑا۔ اسی طریقے سے آپ کی ایک اور کتاب ہے بریلوی ترجمہ قرآن کا علمی تجزیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ پیر کرم شاہ نے جو ہے وہ کیا کیا، کہتا ہے ہم اس ضمن میں پیر کرم شاہ صاحب کا جو نام لیا تو ممکن ہے بعض احباب کو تعجب ہو، لیکن وہ جو علماء دیوبند کی وہ تعظیم کر رہے تھے تو آگے کہتا ہے کہ اس نے اب ایک روایتی فرقہ پرست کا روپ دھار کر فتنہ تکفیر کے بانی کا دفاع کرنے مشغول نہیں، بلکہ ریاض القرآن کے تازہ ایڈیشن وہ اسے نکال چکے ہیں جن سے علماء دیوبند کی عظمت سامنے آتی تھی۔ تو کرم شاہ صاحب نے رجوع کر لیا تھا، یہ دیوبندی مانتے ہیں۔ اگر میں دیکھیں اس عبارت کے اندر جو ہے وہ عبارات کی بات نہیں ہے، اس میں اتنا ہی ہے کہ دیوبندیوں نے المونت کے اندر اہل سنت کے عقائد جو ہے وہ پیش کیے، اور جو باتیں لکھی ہیں وہ اہل سنت کے عقائد ہیں۔ باقی جو عبارات کی تعویلات کی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو آپ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، جس کا زیر بحث گفتگو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جناب والا یہ لفظ نیچے صاف صاف لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، اور یہ آپ کی کتاب میں بھی اس بات کی صراحت ہے۔ ساجد خان نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ ملا علی قاری نے نعوذ باللہ رسول اللہ کے جاہل کا لفظ لکھا ہے، اور آپ کی کتاب کے اندر یہ فتویٰ کیا لگایا گیا ہے کہ جو ایسا کرے تو یہ گستاخی ہے رسول اللہ کی، یعنی کہ جاہل کا لفظ رسول اللہ کا لکھنا یہ گستاخی ہے۔ تو ملا علی قاری آپ کے فتوے سے گستاخ ثابت ہوئے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کی بدترین عبرتناک شکست کے بعد میرے پاس اب بھی حوالہ جات کا ایسا انبار ہے کہ جو میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ دیوبندی حضرات دم دبا کر بھاگ چکے ہیں اور اپنی شکست کا جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں، اور ماتم ان کے گھروں میں برپا ہو چکا ہے، تو ہمیں مزید حوالہ جات پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ صرف اتنا عرض ہے کہ جو معرفت کا حوالہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کن گفتگو کر دی تھی کہ اس میں 3 عبارات کی بنیاد پر چاروں کی تکفیر ہے، لہذا اس کا کوئی جواب جو ہے وہ ہمارے معاونت کی طرف سے نہیں آیا، اور ہماری کسی بات کو الحمدللہ ہم نے ان کے ہر حوالے کو چھیڑا ہے، ہر حوالے کا جواب دیا ہے، لیکن وہ ہماری کسی بات کو ٹچ نہیں کر سکے، اور ہمارے سارے سکین، ہمارے سارے حوالے، ساری گفتگو جو ہے وہ دیوبندی پر ادھار ہے۔ بلکہ ہمارے احباب یہ دیکھیں کہ وہ ہمارے جو معاند تھے وہ نہ دعویٰ کر سکے، نہ شرط پہ بات کر سکے، بلکہ ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، گروپ چھوڑ کر لفٹ کر گیا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کی فتح ہے، اور الحمدللہ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک دفعہ پھر دیوبندی ذلیل ہوئی۔ یہ اتمام حجت تھا ہماری طرف سے جو ہم نے کر دیا۔ بہرحال آج حجت تمام ہوئی۔ حسام الحرمین کرنے والوں کو ہم نے انتہائی عبرتناک شکست دی کہ یہ لوگ دعویٰ بھی نہیں کر سکے۔ گفتگو انہوں نے کیا کرنی، صرف چند رٹائے سکین، وہ بھی مفتی مجاہد کے پاس تھے، اس نے کیونکہ عبرتناک شکست ہو چکی ہے، اسے وہ عبرتناک شکست کھا چکا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، اس نے اس کو آگے کر دیا، لیکن اللہ نے اللہ سنت کو فتح عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسلام پہ ہمیں زندگی اور اسلام اور ایمان پہ خاتمہ دے، آمین۔